Hello everybody, myself Ravi Prakash TN, lecturer Government Polytechnic Sira. Welcome to session 6 of Unit 4, Balancing from the subject Mechanics of Machines. So in previous sessions, you have solved some problems on balancing of several masses rotating in the same plane. On completion of this session, students should get the knowledge of solving problems on balancing of masses rotating in the same plane. The first problem of this session, ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. 5 masses P, Q, R, S and T revolve in the same plane at equal radii. The masses P, Q and R are 100 Newton, 50 Newton and 80 Newton respectively. The angular position of Q, R, S and T measured in the same direction from P are 60 degrees, 135 degrees, 210 degrees and 270 degrees. Find the masses S and T for complete balance. Solve analytically or graphically. So, before starting to solve any problem, read the problem twice and try to understand the problem and understand what are all the given things, what we have to find out. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಮೂಲಿ 5 ಮಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 ಮಾಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 100 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್, 50 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್, 80 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ 60, 135, 210, 270 ಆಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ time you are solving this type of problem. So first write down the given data. So mass P, it is 100 newtons. Q, it is 50 newtons and mass R, it is given as 80 newtons. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Angular position of Q, R, S and T measured in the same direction from P. ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತೀಟಾಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಗಲ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಎರಡೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಅನ್ನೋನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಆಂಗುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ, ಆರ್, ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಥೀಟಾ ಪಿ ನ 0 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಪಿ ಇಂದ 60, 135, 210, 270 ಯಾವುದು ಕ್ಯೂ, ಆರ್, ಎಸ್, ಟಿ ಇದು 60, 135, 210 ಮತ್ತು 270 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ theta q it is 60 degree, then theta r it is 135, then theta s it is 210 and theta t it is 270 degrees. So here we have to find out the magnitude of two masses S and T, that is MS and MT. We can solve this problem analytically or graphically. Okay, but here I have solved
by using both the procedures, that is by analytical method and by graphical method. And one more thing given is, see here, revolve in the all the masses revolve in the same plane at equal radii. At equal radii ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ masses ಒಂದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಪಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ 1 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 masses ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ revolve in the same plane at equal radii. At equal radii. This is important ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ. So I have taken it as RP equals RQ equals RS equals RR equals RS equals RT equals 1. So first let me solve this problem by using graphical method. So these are the given data, and you know, to solve graphical by using graphical method or analytical method, first we are going to draw the space diagram which shows the position of different masses. See here. So this is the you know that theta p is equal to 0, the position of mass p. Okay, the angle given is 0. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು horizontal line ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So it is, this line represents the position of mass p and its magnitude is 100 newtons. So next ಬಂದು position of mass q, theta ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 60 degrees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಿ, ಮಾಸ್ ಪಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ರದು 60 degrees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯೂ. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯೂ. ನಾವ್ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ರಫ್ ಆಗಿ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಪೊಸಿಷನ್, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 135 135 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಸ್ ಪಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 135 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 135 ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 135 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಲೈನ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. So this represents the position of mass R with an angle of 135 degrees from the horizontal or from the mass P. The next one is mass S. The angle is 210 degrees. ನೋಡಿ 210 degrees. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 210 ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈನ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾಸ್ T. Angle given is 270 degrees. 270 degrees. Okay. So this is the space diagram for the given problem which shows the position of different masses. ನೋಡಿ 5 ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 5 ಮಾಸ್ದು ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸಸ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಟಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ you know, the first step in solving
the problems on balancing of masses is to find the centrifugal forces. That may be in analytical method or in graphical method. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಪಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಕ್ವಲ್ ರೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಗಳು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾವುದು 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಎಂ ಮಾಸ್ ಪಿ ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ 100 into 1, it is 100 Newton meter. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ರೇಡಿಯಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ with respect to mass q, it is mass q into radius, it will be 50 into 1, which is equal to 50 Newton meter. Similarly, for mass r, it is 80 into 1, it is 80 Newton meter. So these are the magnitudes of centrifugal forces. ನಮಗೆ ಅದೇ ತರ ಮಾಸ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದೇ the magnitude of mass S and mass T. Now draw the vector diagram. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Now let me start the vector diagram. Centrifugal forces. ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದೇ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾಸ್ ಪಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕೇಲ್ ಬಂದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್, ಮಾಸ್ ಪಿ ಇದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಂದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ, ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 is equal to 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ is equal to 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಈಗ ನಾನು 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ನ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಎ ಬಿ is equal to 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20, ಏನಂದ್ರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ಗೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ is equal to 5 centimeter which represents 100 Newton meter. So draw a horizontal line of 5 centimeter and call it by name AB, vector AB. So vector of this centrifugal force, it is over. Now ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್, ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಂದ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ, ಈ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಬಿ ಇಂದ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದರಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಂಗಲ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡಿ BC. ಇದು ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ BC ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದು 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ = 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿಂದ 50/20 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2.5 cm ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಂಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ BC. ಓಕೆ, BC, it is the vector which is of 2.5 centimeter, which represents 50 Newton meter. So this is the centrifugal force related to mass Q. Then the next one is 80 Newton meter. Centrifugal force related to mass R. ನೋಡಿ ಅದರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 135 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. 135 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೈನ್, ಈ ತರ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 135 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಂದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 135 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೈನ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇದ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು CD ವೆಕ್ಟರ್ CD ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 80/20 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 80/20 because it is 80 Newton meter and we have taken scale as 1 centimeter is equal to 20 Newton meter. So 80/20 which is equal to 4 centimeter. So ಈ ಲೈನ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ CD which is equivalent to the magnitude 80 Newton meter. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾಸ್ S ಮತ್ತು T. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೋ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ difference between the problems what we have solved in previous session and this session and this problem. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಸ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ S, it is given as 210 degrees and position of mass T, it is given as 270 degrees. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಗಿವನ್ is the position of mass S with respect to horizontal, it is given as 210 degrees. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ D ಇಂದ 210 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. 210 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ D ಇಂದ ಈ 210 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಥಿನ್ ಲೈನ್ ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಷ್ಟು? 210 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ಈ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ MS ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈಗ ಇದನ್ನ ಟು ಸರ್ಟನ್
ಲೆಂತ್ ಹಿಂಗೆ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 270 ಡಿಗ್ರೀಸ್. So with respect to horizontal angle of mass T, it is given as 270 degrees. ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಇದು 270 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಾಸ್ ನ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 270 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 270 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಂದ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಒಂದು 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಲೈನ್ ನ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದು ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಟಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು, ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನು ಮತ್ತು ಈ ಲೈನು ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾನು ಇ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಡಿ ಈ ತರ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಾ. ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಎ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಿವನ್ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೈನ್ ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಿವನ್ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ 270 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಮಗೆ 270 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ 270 ಡಿಗ್ರೀಸ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬಂತು. 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈಗ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ನಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ಗೆ, ಈ ಡಿ ಇ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 3.95 centimeter. Similarly, if you measure AE, you will get around 3 centimeters. ಸೊ ನಾವು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 3.95 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಡಿಇ. ಅದೇ ತರ ಎಇ ಬಂದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, the values of unknown masses can be calculated as follows. ನೋಡಿ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಡಿಇ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಇ ಇಂಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಡಿಇ ಇಂಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ 3.95 ಬಂದಿದೆ, 3.95. ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 79 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಈಸ್ 79 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್. Similarly, for T, it is given by mt, mass of T is equal to EA ಇಂಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು 3 ಇಂಟು 20, ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 60 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್. ಸೊ this is how we have to find the masses by using graphical method. 79 newtons and 60 newtons are the answers.
ನಾವು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಮಾಡ್ದಲೆ ಬರೀ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ದೆನ್ you will draw the space diagram to show the position of the different masses, which I explained in the previous slides. So as per the given data, you are going to draw the space diagram by using the given angles. So to solve analytically or graphically, first we have to find the centrifugal forces. So by using the given data, we are going to find out the centrifugal forces with respect to all the masses. So for the three masses, the by using the given masses value magnitude of the given masses, we are going to find out the centrifugal forces, and all the masses rotates at equal radii. That's why I have taken it as 1 meter. Now, in analytical method, we have to resolve the centrifugal forces of different masses horizontally and vertically. So you all know that, and also you have solved problems on balancing in previous sessions like this, that is resolving centrifugal forces of different masses horizontally and vertically. See, if I resolve the centrifugal forces horizontally, so I can write this as sigma h is equal to mp rp cos theta p plus mq rq cos theta q plus mr rr cos theta r plus ms rs cos theta s plus mt rt cos theta t. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ centrifugal forces. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಆರ್ 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 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಟಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 5 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಾವೀಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, mp mass of p, it is given as 100, radius 1, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೇಡಿಯಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಥೀಟಾ ಪಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 0. ಅದೇ ತರ ಎಂ ಕ್ಯೂಗೆ 50, ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ 1, ಥೀಟಾ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಎಂ ಆರ್ ಈಸ್ 80, ನೋಡಿ 80, ಆರ್ ಈಸ್ 1, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಈಸ್ 135 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಂ ಎಸ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ ಎಸ್ 1 ಹಾಕೊಂಡು ಥೀಟಾ 210 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಥೀಟಾ ಎಸ್ 210 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎಂ ಟಿ ಇಂಟು 1 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 270, ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಂ ಎಸ್ ಅನ್ನೋನು, ಎಂ ಟಿ ಕೂಡ ಅನ್ನೋನ್. ಅದನ್ನ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಸ್ 0 1 ಆಗುತ್ತೆ, 100 ಇಂಟು 1 ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಕಾಸ್ 60 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.5 ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ 135 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 0.707 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಕಾಸ್ 210 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಮೈನಸ್ 0.866 ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ 270 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ I can write this as like this by multiplying all these things. 100 plus 25 minus 56.56 minus 0.866 ms. ಈಗ ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. Now let us write the vertical components of the centrifugal forces. ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 100 ಆರ್ ಪಿ 1 ಇದೆ, ಥೀಟಾ ಪಿ 0,
MQ 50, theta Q is 60. ಅದೇ ಥರ MR sin theta R, MS into 1 into sin theta S, MT into 1 into sin 270 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ, MS ಮತ್ತು MT. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ sin 0 0. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 100 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು ಸೈನ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೈನ್ 0 ಹೊಡೆದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 50 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇಂಟು 60 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ 50 ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ 60 ಬರ್ಕೊಂಡು, ಅದೇ ತರ 80 ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ 135 ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ 210 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು -0.5 ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ 270 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ MS ಮತ್ತು MT ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೋನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 43.3 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 56.56 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ MS ಇಂಟು -0.5, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -0.5 MS, -1 ಇಂಟು MT, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -MT. ನಮಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ H ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಸಿಗ್ಮಾ V ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಮಾಸಸ್, ಓಕೆ, ಆಸ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ H ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ V ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಅವಾಗಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಈಗ ಸಿಗ್ಮಾ H ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಸಿಗ್ಮಾ H ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ MS. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಈ -0.86 MS ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೆ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇ ಆದ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 100 ಪ್ಲಸ್ 25 ಮೈನಸ್ 56.56, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 68.44 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 0.86 MS ನ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 0.866 MS ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 68.44 ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ MS ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ 0.866 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ it becomes 68.44 divided by 0.866. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು MS is equal to 79.03 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Similarly, now let me equate sigma V equal to 0. ನೋಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ನಾನು 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ MS ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ MS ಜಾಗದಲ್ಲಿ 79.03 ಹಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 79.03 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು MS ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 43.3 56.56 ಮೈನಸ್ 0.5 ಇಂಟು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ -MT. ಈಗ ನಾನು ಇದು -MT ಇರೋದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 43.3 ಪ್ಲಸ್ 56.56 ಮೈನಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ 0.5 ಇಂಟು 79.03 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ you will get the answer as 60.345 minus MT equals 0. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ so it becomes MT is equal to 60.345 newtons. So this is the final answer by using analytical method. So this is one of the question as assignment. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸೇಮ್ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Now let us discuss some multiple choice questions. Disturbing mass M1
attached to a rotating shaft may be balanced by a single rotating mass M2 attached in the same plane of rotation as that of M1 such that options are M1 R2 is equal to M2 R1, M1 R1 is equal to M2 R2, M1 M2 is equal to R1 R2, none of the above. The answer is B. M1 R1 is equal to M2 R2. Second question. What is the effect of a rotating mass of a shaft on a system? Options are bend the shaft, twist the shaft, extend the shaft, compress the shaft. So rotating mass ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ bend ಮಾಡುತ್ತೆ. So the answer is A. Bend the shaft. Question number 3. The function of balancing a prime mover is to keep speed constant, keep power output constant, overcome inertia forces, eliminate partially or completely the effects due to resultant force and couple. The answer is D. Eliminate partially or completely the effects due to resultant force and couple. Fourth question. Centrifugal forces are proportional to the dash of each mass and its radius. Options are product, sum, average, none of the above. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Horizontal components of the centrifugal forces given by sigma h equals m1 r1 cos theta 1 plus m2 r2 cos theta 2. Similarly, next option B is sigma h equals m1 r1 sin theta 1 plus m2 r2 sin theta 2. Sigma h equals m1 r1 tan theta 1 plus m2 r2 tan theta 2. Sigma h equals m1 r1 cot theta 1 plus m2 r2 cot theta 2. Option. So the answer is option A. Sigma h equals m1 r1 cos theta 1 plus m2 r2 cos theta 2 plus so on. Sixth one. Vertical components of the centrifugal forces given by sigma v equals m1 r1 cos theta 1 plus m2 r2 cos theta 2 plus so on. Next option B. Sigma v equals m1 r1 sin theta 1 plus m2 r2 sin theta 2. Option C. Sigma v equals m1 r1 tan theta 1 plus m2 r2 tan theta 2. Option D. Sigma v equals m1 r1 cot theta 1 plus m2 r2 cot theta 2. So the answer is B. Sigma v equals m1 r1 sin theta 1 plus m2 r2 sin theta 2. Seventh question. Vertical components of the centrifugal forces given by the balancing force is equal to dash force but in the opposite direction. The options are unbalanced, centripetal, resultant centrifugal, none of the above. The answer is C. Resultant centrifugal force. Eighth question. According to polygonal law of forces, the closing side represents the resultant force in magnitude and direction. Options are true or false. So answer is true. Next question. In graphical method, the magnitude and position of the balancing mass may be obtained by drawing space diagram, vector diagram, both A and B, displacement diagram.
The answer is C, both A and B. Next question. In order to have a complete balance of the several revolving masses in the same plane, the resultant force must be zero. The resultant couple must be zero. Both the resultant force and couple must be zero. None of the above. The answer is both the resultant force and couple must be zero. So these are the team members. Thank you.